دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس کے حوالے سے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالی دیتے تھے معاذ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں بنو امیہ نے پورا اپنا یہ دستور بنا کے رکھا تھا، ممبروں پہ گالی دیتے تھے، اہل بیت کو برا بھلا کہتے تھے، یہ باقاعدہ حکومت کی سطح پہ ایسا ہوتا تھا، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں بے بنیاد ہے، اس کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، نہ ایسا کوئی عمل کیا تھا، نہ ایسا کوئی حکم دیا تھا، نہ ایسا کوئی قانون بنایا تھا کہ اہل بیت کو گالیاں دی جائیں یا معاذ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جائے۔ اور وہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ گالیاں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور آیا تو انہوں نے جا کے اس کو بند کروایا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ دستور چلا رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بولتے رہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کو آپ کسی پبلک کی بات کو، کسی عام آدمی کی بات کو لے جا کے اسے حکومت کی طرف منسوخ کر دیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوخ کر دیں، حکومت کا دستور اسے بنا دیں کہ باقاعدہ یہ لوگ کہتے تھے، گالی دیتے تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو مقدمہ ہے ان کا، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام ہے ان کا، اس کے لیے بنیاد صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ تو آج میں اس حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، بقیر بن مسمار کہتے ہیں، حامد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امرا معاویہ ابن ابی سفیان، اس کو لوگ امرا بھی پڑھتے ہیں، کہ امرا معاویہ ابن ابی سفیان سعد، کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو، سعد یہ سعد بن ابی وقاص، یہ جنتی صحابی، یہ ان ٹاپ 10 صحابہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فقال اور کہا، ما منعک ان تسب ابا التراب، کہ آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو التراب یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو التراب، تو کہتے ہیں کہ آپ ابو التراب پہ سب کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں لوگ کہ گالی کیوں نہیں دیتے، آپ گالی کیوں نہیں دیتے؟ تو معاویہ حکم دے رہے ہیں، ہمارا معاویہ نے حکم دیا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ آپ ابو التراب کو یعنی علی رضی اللہ عنہ کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اما ما ذکر تو ثلاثا قالهن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلن اسبہ، کہ دیکھیے جو 3 باتیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنی ہیں، تو ان کو سننے کے بعد میں کبھی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی بھی علی رضی اللہ عنہ کو پر میں سب نہیں کر سکتا۔ اب وہ تینوں باتیں کیا ہیں؟ ان میں سے 3 فضائل گنائے، اصل میں وہ 3 باتیں ہیں، 3 الگ الگ حدیثیں ہیں جن کو ایک ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ کہا تھا، جو ہے غزوے پہ جاتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا تھا بال بچوں میں، عورتوں میں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہو جو ہارون اور موسیٰ کا تعلق تھا، لیکن میرے بات کوئی نبوت نہیں ہے؟ یہ ایک بات۔ اور دوسری بات، خیبر کے وقت کہا تھا کہ لأوتين راية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں دوسرے دن علی رضی اللہ عنہ کو بلا کے ان کے ہاتھ میں دیا، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات، وہ جو آیت مباہلہ ہے، مباہلے کی جو بات آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کہو کہ آپ آؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے تم بھی بلا لو۔ تو اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا تھا۔ تو یہ 3 باتیں پیش کر کے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ 3 باتیں جس کے بارے میں نبی نے کہی ہیں، میں ان پہ سب نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ استدلال ہے اور وہ بات ہے جو اس پوری روایت سے لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ دیکھو، ہمارا معاویہ نے حکم دیا سعد کو رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ماں بنا کا انتصبہ بطر، آپ گالی کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا، گالی ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ گالی کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گالی نہیں دے سکتا، یہ فضائل، یہ روایت ہے۔ اب اس روایت کا دیکھیے مفہوم کیا ہے، کیا چیزیں اس میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات میں بار بار کہتے رہتا ہوں، دیکھیے قرآن کی آیت پیش کر دینا یا صحیح حدیث کا حوالہ دے دینا یہ کافی نہیں ہے۔ علی مرزا کہتا نا کہ میں تو آیت ڈسپلے کرتا ہوں، حدیث ڈسپلے کرتا ہوں، اور ایک ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں میرے علاوہ۔ وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو قرآن اور حدیث کو ڈسپلے کر کے بتاتا ہوں اور جا کے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کا جو مطلب بتاتا ہے وہ اس کے گھر کا ہے،
یہ جو حدیث پڑھے گا اس کا جو مطلب بتائے گا اس کے گھر کا. میری ایک ویڈیو ہے، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں وراثت سے، جس نے اس سوال کا جواب دیا تھا. تو جواب دیتے اس نے قرآن پڑھا، صحیح بخاری کی حدیث پڑھی، لیکن جواب اپنے گھر سے ہی دیا. لیکن جو آدمی نہیں سمجھ رکھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ قرآن جا کے دیکھے گا تو سمجھے گا کہ واقعی وہی ہے جو اس نے بتایا. وہ حدیث جا کے دیکھے گا تو سمجھے گا. پہلے سے اگر ذہن میں کوئی چیز بیٹھ گئی ہے تو جا کے آدمی دیکھے گا تو وہاں اس کو ہی سمجھ میں آئے گا. تو ایسے ہی یہ حدیث یہ بندہ پڑھ پڑھ کے، اور بہت سارے لوگ پڑھ پڑھ کے معاویہ رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ گالی دیتے. تو آئیے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں. دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امرا معاویہ، یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امرا ہے کہ حکم دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امرا معاویہ رضی اللہ عنہ نے 7 رجلوں کو امیر بنایا. اب بعض روایتوں میں آتا ہے، ضعیف روایتوں میں آتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کہ حج کا موقع تھا، حج کے موقع پہ سب بات چیت ہو رہی، تو حج کے بھی امیر ہو سکتے ہیں، کسی علاقے کے امیر ہو سکتے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو امیر بنا سکتے ہیں. یہ چیز ہو سکتی ہے. تو اس کو لازمی طور پر امرا ہی پڑھنا کہ ان کو انہوں نے حکم دیا، یہ چیز جو ہے درست نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث کے شروع میں، یعنی جو اصل حدیث ہے، یعنی 3 باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں مروی ہیں، وہ تو ثابت شدہ ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 باتوں کو جس بیک گراؤنڈ میں پیش کیا ہے، وہ بیک گراؤنڈ جو اس روایت میں ذکر ہے، وہ اصل میں اس پورے سند سے اس کا لنک نہیں ہے. دیکھیے اگر یہ اس کو سعد رضی اللہ عنہ نے بیان نہیں کیا، کیونکہ روایت کے الفاظ کیا دیکھیں کہ امر معاویہ سعدن، تو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر بنایا، یا جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ حکم دیا سعد کو. اگر اس کے راوی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو کیا بولتے کہ امرنی یا امرنی معاویہ، یہ بولتے امرنی مجھے حکم دیا یا مجھے امیر بنایا. وہ متکلم کے صحیح کے ساتھ اس کو نقل کرتے، لیکن یہ متکلم کے صحیح کے ساتھ نقل نہیں کرتے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ معاویہ نے کسی کو حکم دیا، مطلب یہ بیان کرنے والا کوئی اور ہے. یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرنے والے نہیں. تو اس حدیث میں جو یہ بیک گراؤنڈ بیان ہو رہا ہے شروع میں، وہ سند سے لنک نہیں ہے اس کا. یعنی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نہیں ہے، وہ یہ بعد کے کسی راوی کا بیان ہے. اگر ہم سارے طرق کو جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بکیر بن مسمار کا یہ بیان ہے. ورنہ جو اصل روایت ہے امام مسلم شروع میں پیش کر چکے ہیں. امام مسلم کا انداز کیا ہے کہ امام مسلم سب سے پہلے وہ حدیث لاتے ہیں جو سب سے صحیح ہو، سب سے بہتر ہو، اس کے بعد وہ موضوع سے متعلق اور بھی روایتیں لے آتے ہیں، گرچہ ان روایتوں میں کوئی مسئلہ ہو. تو یہ جو شروع کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، یہ پس منظر جو مکمل سند ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اس سے اس کا لنک نہیں ہے. اور ایسا صحیح بخاری میں بھی ہے. دیکھیے صحیح بخاری میں وہ جو خودکشی والی بات ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا خودکشی کرنے کا، دیکھیے روایت کے اندر وہ موجود ہے، لیکن وہ سند سے اس کا لنک نہیں ہے. وہ تو بلاغت میں روایت کی گئی، اس سے ہمیں نہیں کہہ سکتے وہ صحیح بخاری کی روایت کا حصہ ہے. یعنی بڑی روایت کے اندر وہ چیز آ گئی ہے، لیکن وہ روایت کی سند کے ساتھ لنک نہیں، اسے ہم صحیح بخاری کی روایت کا حصہ نہیں مان سکتے. اور ایسے ہی آپ دیکھیں صحیح بخاری ہی میں جو وہ روایت ہے کہ ابو لہب مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا گیا تو جہنم میں کچھ پی رہا ہے، جہنم میں کوئی شربت پی رہا ہے. پوچھا گیا کیوں پی رہا بھائی؟ تو اس نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر میں نے جو بادی آزاد کیا تھا، اس کے بدلے میں جہنم میں مجھے پینے کو مل جاتا ہے. تو یہ بات بھی روایت کے اندر آئی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے تعلیقاً، یعنی ایسا نہیں کہ سند کو شروع میں باب کے اندر بیان کیا، نہیں، ایک سند بیان کی، حدیث بیان کی، اور اس کے ساتھ وہ چیز جڑی ہوئی ہے. یعنی ایک حدیث کے ساتھ وہ اٹیچ ہے وہ بات، لیکن وہ اس حدیث کی جو سند ہے اس کے ساتھ اس کا لنک نہیں ہے. بالکل ایسے ہی مصنف عبدالرزاق میں پوری بات موجود ہے، یعنی وہ سند سے کٹی ہوئی چیز موجود ہے. تو ایسا بہت ساری روایتوں میں ہوتا ہے، بخاری کی روایت میں، صحیح مسلم کی روایت میں، کہ ایک روایت مکمل ہوتی ہے، سند مکمل ہوتی ہے، لیکن روایت کے درمیان میں یا شروع میں کوئی بات کوئی راوی بیان کر دیتا ہے جو مکمل سند سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے. ایسے اس کی اور مثال دیکھیں تو وہ جو روایت ہے نا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا، میراث طلب کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کی جائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، تو پوری قوم کے لیے صدقہ ہوتا ہے. تو اس میں جو یہ ہے کہ یہ بات سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئی، ناراض ہوئی، ان کو غصہ آ گیا. تو بہت سارے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ بات بھی اصل سند سے لنک نہیں ہوتا، یہ بھی ادراج ہے. جو اصل سند ہے اس میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے غضب کا اظہار نہیں ہے. اور یہ بہت بعید بات لگتی ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے اور آل رسول اہل بیت اس پہ سر تسلیم خم نہ کریں، اس کی اطاعت نہ کریں، نبی کے فرمان کی اور حدیث کا احترام نہ کریں. یہ بہت بعید بات ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کہ ایک حدیث کے ساتھ کوئی مدرج بات
یا कोई ऐसी बात उसके साथ बयान हो गई है जो असल सनद के साथ उसका लिंक नहीं है, मुकम्मल सनद जो मुस्नद है, जो पूरी सनद है उसके साथ उसका लिंक नहीं है। तो इस रवायत के शुरू में जो ये बात आ रही है ना, ये जो बैकग्राउंड बताया जा रहा है, ये असल सनद के साथ इसका लिंक नहीं है, इसलिए इसकी अलग से सही सनद के साथ ये बात पेश करना जरूरी है। जो इसको दलील बनाता है ये इस बात के लिए अलग से कोई दलील पेश करे। जैसे अबू लहब का जो किस्सा बयान किया था सही बुखारी से, वो सनद बयान होती है, सही बुखारी में आप जाके देखिए सनद बयान होती है, मतन बयान होता है, फिर वो लास्ट में जुड़ जाता है। तो उससे अगर कोई दलील पकड़ता है तो हम वहां पे क्या कहेंगे कि भाई ये जो अबू लहब का जो मामला है इसके लिए आपको अलग से दलील देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ये बात सनद से लिंक नहीं है। तो ऐसे ये जो सब वाली इबारत है, अगर कोई शख्स इसको दलील बना रहा है तो उस पर यह लाजिम है कि इस मामले को अलग से सही सनद के साथ वो पेश करे। यानी ये किस शख्स ने इसको बयान किया, कौन मौजूद था, किसने ये चीज देखी, उसे बताना जरूरी है। जब तक ये साबित नहीं करता सही सनद से, जब तक इस चीज को वो दलील नहीं बना सकता। ये पहली चीज जो मैंने आपके सामने इस हदीस के ताल्लुक से वजाहत कर दी। दूसरी बात, ये तो बात होगी वो जो जुमला है जिससे इस्तेदलाल किया था उसके सबूत के बारे में मैंने आपके सामने बात रखी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज ये है मेरे भाइयों कि चलो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो चीज साबित, उस पर आप एतमाद करते हैं, तो यहाँ देखने की बात यह है कि ये जो हदीस में लफ्ज आया है, रिवायत में लफ्ज आया है सब का सब, तो सब का मतलब क्या है? क्या सब का मतलब कहीं भी आ जाएगा हदीस में तो उसका मतलब गाली होगा, गाली गलौज होगा? ऐसा तो नहीं है। सब के बहुत सारे मानी हैं और हदीसी में आप देखेंगे तो बहुत सारे हदीस आप पाएंगे कि किसी से इख्तलाफ राय के लिए भी सब का इस्तेमाल हो जाता है। किसी मसले में इख्तलाफ हो तो उस इख्तलाफ को भी और दोनों के दरमियान तू में हो जाए, इख्तलाफ को लेकर बहस हो जाए, तो इसे भी सब का नाम दे दिया जाता है। आप बताइए कि सही बुखारी की हदीस से आप देखें कि उसमें एक मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह से एक यहूदी के दरमियान इस बात को लेके बहस हो जाती है कि सबसे अफजल कौन है अंबिया में। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहूदी क्या कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम। ये सही बुखारी का हदीस नंबर 2411। आप देखें कि दो नबियों की फजीलत को लेकर दो लोगों में इख्तलाफ, लेकिन इस इख्तलाफ को सही बुखारी की रवायत में क्या नाम दिया गया? लफ्ज क्या है? इस्तब्बा। इस्तब्बा रजुलान, दो लोगों ने आपस में सब किया। तो सही बुखारी की रवायत हदीस नंबर 2411, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि इस्तब्बा रजुलानी रजुलुम मिनल मुस्लिमीन व रजुलुम मिनल यहूद। दो लोगों ने एक दूसरे पे सब किया, एक मुसलमान था और यहूदी था। वो सब क्या है याद रखिएगा, यहाँ रवायत में तस्रीह भी है। वो सब क्या? आगे क़ाल अल मुस्लिम, मुस्लिम ने क्या कहा? वल्लज़ी इस्तफ़ा मुहम्मदन अलल आलमीन, कसम उस ज़ात की जिसने मोहम्मद को तमाम जो है आलम में चुना, यानी तमाम आलम में सबसे बेहतर नबी है अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल यहूदी, तो यहूदी ने क्या कहा? वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, कसम उस ज़ात की जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को आलमीन के लिए चुना। फ़रफ़अ अल मुस्लिमु यदहु इंद ज़ालिका, उसके ये सुनने के बाद मुसलमान ने अपना हाथ उठाया, फ़लतमा वजहल यहूदी, और यहूदी को एक हाथ जड़ दिया। तो ये जो गुफ्तगू हुई है ना, इसको सब का नाम दिया इस्तब्बा रजुलान, कि दो लोगों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ सब किया। अब वो सब क्या है? वो दो नबियों की फजीलत को लेकर बहस है। इसको कोई गाली गलौज कह सकता है? अब इसका कोई तर्जुमा करे कि एक मुसलमान एक यहूदी ने आपस में गाली गलौज किया, क्या ये गाली गलौज है? भाई ये सिर्फ इस बात को लेकर इख्तलाफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है या मूसा अलैहिस्सलाम अफजल है। अच्छा, ये जब झगड़ा अल्लाह के नबी के पास पहुंचा, ये इख्तलाफ नबी के पास पहुंचा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को कहा कि ला तुखय्यिरूनी अला मूसा, तुम लोग मुझे मूसा अलैहिस्सलाम से बेहतर मत बताओ, उन पे मुझे फजल। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, लेकिन कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम पर मुझे फजीलत मत दो। और उनकी एक फजीलत बयान की कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिनको होश आएगा वो मूसा अलैहिस्सलाम होंगे, मुझे होश आएगा तो मैं देखूंगा तो पहले से होश में आएगी। तो उनकी फजीलत बयान कर दी। तो और इस हदीस का मफहूम ये है कि जब फजीलत को लेकर किसी की तनकीस की जाए तो ऐसी फजीलत नहीं बयान करनी। अब तनकीस ना करना हो तो बयान करें, खुद कुरान ने बयान किया, तिल का रसूल फज़लना बादहुम अला बाद, कि रसूलों में बात को बात से फजीलत दीजिए। लेकिन नबी ने जहाँ मना किया तो असल में इस फजीलत को लेकर दूसरे नबी की तनकीस वाला पहलू यहाँ पे हो रहा था, इसलिए अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया। तो आप देखें कि ये जो दो लोगों का इख्तलाफ था वो नबी की फजीलत को लेकर इख्तलाफ था, कौन नबी अफजल है, इसको रवायत में सबसे ताबीर कर दिया गया।
तो क्या यहाँ कोई तर्जुमा करेगा आदमी की कि दो लोगों ने गाली गलौज किया? तो ऐसे ही ये जो सही मुस्लिम की रवायत है कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सही मुस्लिम की रवायत के शुरू में जो बैकग्राउंड है कि मा मना का अन तसुब्बा अबू तुराब, कि अबू तुराब को यानी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर आप सब क्यों नहीं करते? तो इस सब का मतलब गाली गलौज तो नहीं कर सकते, आपके पास दलील चाहिए। गाली से तर्जुमा करने के लिए आपके पास दलील होनी चाहिए। किस दलील की बुनियाद पर आप इसका तर्जुमा आप गाली से करते हैं? कौन सी दलील है? क्योंकि यहाँ सब मुजमल है, जैसा अभी मैंने सही बुखारी की रवायत पेश की ना, इस्तब्बा वह सब का जिक्र और फौरन रवायत में आगे उसकी वजाहत आ गई कि वो सब के कलिमात क्या थे, उस सब का सेगा क्या था, वो सही बुखारी में फौरन आ गया। तो यहाँ पे जो सब का लफ्ज है, इस सब का सेगा क्या था, अल्फाज क्या थे, क्या मतलब था इसका, ये रवायत में मेंशन ही है। तो कोई बंदा अपनी तरफ से इसका तर्जुमा गाली से क्यों कर सकता है, जबकि सबका एक मतलब इख्तलाफ होता है, जबकि अभी मैंने सही बुखारी के हदीस की। तो यहाँ पे कोई इख्तलाफ की बात भी हो सकती है, यानी मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ये कह सकते हैं कि साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि आप अली रज़ा से इख्तलाफ क्यों नहीं करते? उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो मामला है, उनका जो मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ से आपने इख्तलाफ क्यों नहीं किया, ये आप जो है बताएं। ये बात हो सकती है, चुनांचे ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, उलमा ने ये बात लिखी भी है। उलमा ने चुनांचे सही मुस्लिम की रवायत है ना, सही मुस्लिम की सबसे मारूफ मशहूर शरह इमाम नबवी रहमतुल्लाह की। आप इमाम नबवी रहमतुल्लाह की शरह देखें, जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 176, उसमें उन्होंने इस रवायत की तशरीह करते हुए कई बातें लिखी। उसमें एक बात क्या है, अन्ना मानाहु मा मनाअका अन तुख्फियु राइही व इज्तिहादी, कहा कि इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय और उनके इज्तिहाद को गलत क्यों नहीं कहते, यानी आप उनसे इख्तिलाफ क्यों नहीं करते। वतुज़हिरु लिन्नासी हुस्न रायना व इज्तिहादिना, और आप लोगों के सामने हमारी जो राय है, हमारा जो इज्तिहाद है, हमारे इज्तिहाद को आप बेहतर क्यों नहीं बताते। अब मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और अली रजी अल्लाह दोनों में जो इख्तिलाफ था, वो क़िसास का मामले को लेकर जो इख्तिलाफ हुआ था, फिर सिफ़ीन की लड़ाई हुई थी, वो जो पूरा पस मंजर है, लड़ाई का जो दौर गुजरा है, उस दौर में दोनों शख्सियात में जो इख्तिलाफ था, मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह के बीच में, वो इख्तिलाफ यही था खून उस्मान के क़िसास के मामले को लेके। तो उसमें अली रज़ी अल्लाह की एक राय थी कि क़िसास के लिए अभी वक्त मुनासिब नहीं है, और मुआविया रज़ी अल्लाह की एक राय ये थी कि अभी क़िसास होना है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ये पूछ रहे हैं कि इस मसले में आप हमारी राय की तायद क्यों नहीं करते और अली रज़ी अल्लाह की राय की तगलीब क्यों नहीं करते। और यही चीज को रवायत में सब से ताबीर किया गया है, यानी इख्तिलाफ को सब कहा गया है। तो इमाम नबवी रहमतुल्लाह की तशरीह बताती है कि इन दोनों बुजुर्गों में, दोनों सहाबा में जो इख्तिलाफ था, दोनों शख्सियात में जो इख्तिलाफ था, उस इख्तिलाफ में मुआविया रज़ी अल्लाह ने कहा कि हमारा साथ आपने क्यों नहीं दिया, हमारी तरफदारी आप क्यों नहीं करते। इसी को रवायत में सब कह दिया गया है। तो कहने का मतलब ये कि सही बुखारी की रवायत से जैसे हमने आपके सामने पेश किया कि उसके मुजमल जिक्र हुआ सब, उसकी तशरीह नहीं। और तीसरी बात हमने जिक्र की कि जो उलमा के आप तशरीहात देखेंगे तो उलमा ने बाकायदा ये तशरीह भी कर रखी है कि सब ये मुजमल है, उसका ये मतलब भी हो सकता है इख्तिलाफ में राय। अच्छा, एक चौथी बात मैं आपके सामने करता हूँ, जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि जो शुरू का जो जुमला है, सब वाला जो जुमला है, वो सही सनद से मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम ज़ईफ़ रवायात में जाते हैं ना, दूसरी किताबों में, और ढूंढते हैं कि आखिर वो जुमला क्या है, तो मेरे भाई एक ज़ईफ़ रवायत में वो चीज़ मिलती है कि वो क्या है, यानी उस इजमाल की तफसील मिलती है। चुनांचे अशरिया लिल आजरिया हदीस नंबर 1507, इसमें आप देखेंगे तो इसमें ये रवायत मौजूद है साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि अन्नहु अता मुआविया, कि वो मुआविया रज़ी अल्लाह के पास आते हैं। फ़क़ाल लहु मुआविया, तो मुआविया रज़ी अल्लाह कहते हैं मा मनअका अन तख़रुज माना, मा मनअका अन तख़रुज माना। आप देखिए मुस्लिम में क्या है, मा मनअका अन तसुब्ब अबा तुराब, कि आप अली रज़ी अल्लाह पे सब क्यों नहीं करते। वो सब मुजमल है, यहाँ उसकी तफसील क्या आ रही है, मा मनअका अन तख़रुज माना, कि आपने हमारे साथ क्यों नहीं निकले, हमारा साथ क्यों नहीं दिया। अच्छा, इस जुमले को और बेहतर समझने के लिए बैकग्राउंड आपके ज़हन में होना चाहिए, पस मंजर कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन सहाबे कराम में से थे जिन्होंने सहाबा की आपसी लड़ाई में मुआविया और अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा की लड़ाई में किसी का साथ नहीं दिया, ना अली का
نہ معاویہ کا رضی اللہ عنہ. آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے، لوگ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ جب صحابہ میں لڑائیاں ہوئی تو صحابہ کرام کا تین گروہ تھا، تین. ایک علی رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا، اور دوسرا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا، اور تیسرا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا. اور یہ تینوں جنتی صحابی، علی بھی جنتی، معاویہ بھی جنتی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی. تو اور سعد بن وقاص عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے. تو یہ تین گروہ تھا صحابہ کرام کا. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ تھا وہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ان کے پاس دلائل تھے، حدیثیں تھی، اور وہ کسی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. تو یہ جو گروہ تھا، اور اکثر صحابہ کرام کی جو کثیر تعداد ہے نا وہ یہی تھی. چنانچہ صحابہ کرام کی تعداد 10,000 کے آس پاس تھی، لیکن لڑائی میں 30 لوگ بھی شریک نہیں ہوئے. آپ سوچیں 30 کو چھوڑ کر باقی 10,000 کی جو صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ خاموش تھے، وہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. جو لوگ لڑائی میں شریک ہوئے ان کی تعداد 30 تک بھی نہیں پہنچی ہے، 30 تک بھی نہیں پہنچی. اور سب سے بڑا گروہ جو صحابہ کرام تھا وہ لڑائیوں سے دور تھا. تو ان میں جو لڑائیوں سے دور تھے ان میں جو سب سے بڑی شخصیت، سب سے افضل شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تمام صحابہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے نمبر کی سب سے افضل ترین شخصیت اگر کوئی تھی تو وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعداد تھی. تمام صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے، وہ حدیثیں پڑھ رہے تھے. اور صحابہ کرام میں جو حدیثیں بیان کرنے والے بہت زیادہ، اور جو فتویٰ دینے والے وہ سب اسی طرف تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی طرف تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی طرف تھے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اسی طرف تھے، اور اسی طرح سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اسی طرف سے جو اہل بیت میں سے ہیں. تو یہ جو سعد رضی اللہ عنہ اس گروہ کے سب سے اہم آدمی تھے. تو یہ سب سے اہم آدمی جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو پوچھ رہے ہیں کیا کہ جو اس ضعیف روایت ہے، ما منعک ان تخرج معنا، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں نکلے، یعنی علی کے خلاف ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے کیوں نہیں نکلے. یہ ہے سب کا مطلب. اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اقاتل رجلا سمعت رسول اللہ. کیا کہا یہاں روایت میں یہ نہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیوں سب کروں، بلکہ کہہ رہے ہیں میں کیوں قتال کروں، میں کیوں لڑائی کروں ایسے شخص سے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، وہی جو روایت میں ہے. تو یہ جو ضعیف روایت ہے نا، اس صحیح مسلم کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو مجمل ہے، سب اس سب کی تفصیل یہ کر رہی ہے. اور سب والی بات بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، وہ بھی اس کے ساتھ بھی وہ سند سے جڑی ہوئی بات نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھیں ضعیف روایتوں میں جا کے ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں کہ کیا بات تھی، اس اجمال کی تفصیل کیا ہے، اس اجمال کی تفصیل جب ہم تلاش کرتے ہیں تو یہ ہم کو ملتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ما منعک ان تخرج معنا، کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کیوں نکلے. اچھا یہ بات امام نووی بھی کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتایا کہ یہ بات امام نووی بھی کہہ چکے ہیں کہ یہی مراد ہو سکتا ہے سب سے. اور حقیقت میں ضعیف روایتوں میں یہ چیز ملتی بھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی مراد کیا ہے، مراد یہ ہے کہ اختلاف مراد ہے. تو جب یہ روایتیں موجود ہیں اور صحیح سند سے، یعنی اس سب کی تفصیل میں، اس مجمل جو سب ہے اس کی تفصیل میں گالی گلوچ کی بات کسی بھی روایت میں نہیں ملتی ہے، تو کوئی آدمی اپنی طرف سے اس کی گالی کا نام دے دے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم یہ ضعیف روایت دیکھیں تو بھی اس میں یہی ملتا ہے جو امام نبی نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ صرف اختلاف رائے کا تھا. یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سب کا استعمال ہے اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. اور یہ جو طریقہ کار ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ جو انداز ہے نا سوال کرنے کا، یعنی جو گروہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا تھا تو ان سے معاویہ اگر ٹکراتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. تو یاد رہے یہی چیز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ملتی کہ ان سے بھی اگر کوئی ایسا آدمی ٹکراتا جو اہم آدمی جس نے لڑائی میں شرکت نہیں کی، نہ معاویہ کا ساتھ دیا نہ علی کا ساتھ دیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی یہی پوچھتے تھے کہ تم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7110، حرملہ جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں. اسامہ بن زید کون ہے؟ اہل بیت، اہل بیت میں سے اہل بیت کی جو تیسری کیٹیگری ہوتی ہے جن کو اہل بیت نے آزاد کیا، تو یا اہل بیت شرف کی وجہ سے جو نسبت رکھتے ہیں اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں، اس میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے. تو یہ صحیح بخاری میں ہے کہ حرملہ کہتے ہیں کہ ارسلنی اسامہ الی علی، مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی
रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेजा और कहा कि इन्नहु सयसअलुकल आन, कि देखो तुम उनके पास जाओगे, अली के पास जाओगे, फयकूल, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहेंगे कि मा खल्लफ़ साहिबका, कि तुम्हारा साथी पीछे क्यों रह गया, यानी उसामा बिन ज़ैद पीछे क्यों रहा, जंग में अली के साथ क्यों नहीं आया, यानी मुआविया से लड़ने के लिए अली के साथ क्यों नहीं आया। जैसे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु साद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछ रहे हैं ना कि आप क्यों नहीं हमारे साथ निकले, अली रज़ी अल्लाह के खिलाफ हमारे साथ लड़ने के लिए क्यों नहीं आए। ठीक इसी तरह से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी किसी अहम शख्सियत जो लड़ाइयों से दूर थी, इनसे टकराती थी, इनसे मिलती थी, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी ये पूछते थे, जैसा कि सही बुखारी की रवायत में है, उसामा बिन ज़ैद कह रहे हैं कि अगर वो मिलेंगे तो पूछेंगे कि मा खल्लफ़का साहिबका, तुम्हारा साथी है ना उसामा बिन ज़ैद ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, फक़ुल लो, तो उनको जवाब दे देना। क्या जवाब देना कि यक़ूलु लक, कि उसामा बिन ज़ैद का जवाब ये है कि लौ कुन्त फ़ी सिद्क़िल असद लअहबब्तु अन अकून मअक फ़ी, कि ए अली, अगर आप शेर के जबड़े में रहे ना और वहाँ आपके लिए मौत का खतरा हो, तो ये उसामा वहाँ भी मौत के मुँह में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपका साथ देने के लिए तैयार है। वलाकिन हाज़ा अम्रुन लम अरह, लेकिन ये जो आपसी इख्तिलाफ है, तो इसमें मैं आपका साथ नहीं दे सकता, मैं आपका साथ इसमें नहीं दे सकता। तो इब्न हजर रहमतुल्लाह की जो तशरीह है आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि फतहुल बारी में जिल्द 13 सफ़ा नंबर 67 कि अन्न अलियन कान युनकिरु अला मन तखल्लफ़ अन्हु, कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु नकीर करते थे उन लोगों पे जिन्होंने अली का साथ नहीं दिया। तो अली रज़ी अल्लाह तो नकीर कर रहे हैं, तो मुआविया ने भी नकीर कर दिया, तो कौन सा बुरा किया भाई। तो ये दोनों की अपनी-अपनी राय है। तो जिस तरह से अली रज़ी अल्लाह तो नकीर करते थे उन लोगों पे जो उनका साथ नहीं दिया, तो कहते तो वला सय्यिमा मिस्लु उसामा अल्लज़ी हुआ मिन अहलिल बैत, इब्न हजर कहते हैं खास तौर से उसामा जो अहले बैत में से, वो अली का साथ नहीं दिए, तो फ़अतज़रा, तो उसामा बिन ज़ैद ने उज़्र पेश किया बिअन्नहु लम यतखल्लफ़ ज़न्नन मिन्हु बिनफ़्सिही अन अली, कि भाई उसामा साथ नहीं दिए अली की, तो कोई ऐसा नहीं कि दिल में कोई बात है, कोई रंजिश है, कोई ऐसी बात है, बल्कि वला कराहता, कोई कराहियत की वजह से नहीं, हाँ, बल्कि किस लिए, इन्नमा तखल्लफ़ लिअज्लि कराहियति फ़ी क़ितालिल मुस्लिमीन, क़ितालिल मुस्लिमीन, बल्कि सिर्फ इसलिए अली का साथ नहीं दिए कि वो मुसलमानों से लड़ना नहीं चाहते, मुसलमानों से लड़ना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो ये जो नकीर वाली बात है ना, ये तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से भी होती थी उन लोगों पर जिन्होंने अली रज़ी अल्लाह तआला का साथ नहीं दिया। सवाल वो भी करते थे कि तुमने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, वो अहले बैत में से उसामा बिन ज़ैद से सवाल करते थे। तो ऐसे ही मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब मिले साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उनसे मुआविया रज़ी ने भी वही सवाल कर लिया और कहा कि भई आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, जैसे कि रिवायत में क्या हमारे साथ क्यों नहीं निकले। तो ये जो सब का मतलब है, इस सब का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, इस सब का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कि लड़ाई में साद बिन अबी वक्कास, लड़ाई में आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। उनका जवाब क्या है कि फ़ज़ाइल बयान किया अली रज़ी की, कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है, हम जो है उनसे हम क्यों क़िताल करेंगे, क्यों जंग करेंगे हम। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें कि साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ही फ़ज़ीलत जानते थे, वो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की भी तारीफ़ करते थे। जब बात आती थी अली रज़ी के कोई खिलाफ, तो अली रज़ी के फ़ज़ाइल बयान करते थे, और जब बात आती थी मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से, तो उनके भी फ़ज़ाइल, उनकी भी खूबियाँ बयान करते थे। चुनांचे अल-बिदाया व निहाया में इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लैस बिन साद के हवाले से नकल किया है, उनकी पूरी आगे पूरी सनद है, हदथना बुकैर अन बुसर बिन सईद अन साद बिन अबी वक्कास क़ाल, और ये सनद सही है, यहाँ तक लैस से लेकर साद तक सनद सही है। कहते हैं कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मा रअयतु अहदन बअद उस्मान अक़ज़ा बिहक़्क़िन मिन साहिबि हाज़ल बाब, यानी मुआविया। कहा कि मैंने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद मुआविया से ज़्यादा हक वाला फैसला करते हुए किसी को नहीं देखा। तो आप देखिए कि मुआविया रज़ी अल्लाह की भी तारीफ़ कर रहे हैं, उनका भी दिफ़ा कर रहे हैं, अली रज़ी अल्लाह का भी दिफ़ा कर रहे हैं, मुआविया रज़ी अल्लाह का भी दिफ़ा कर रहे हैं। तो साद बिन अबी वक्कास वो शख्सियत है, वो सहाबी है जो लड़ाई में किसी का साथ नहीं दिए, लेकिन जब डिफेंस की बात आई, दिफा की बात आई, खूबी बयान करने की बात आई, तो अली रज़ी अल्लाह की भी खूबी बयान कर रहे हैं और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी खूबी बयान कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इस रवायत को ये माना देना कि उसमें कोई गाली-गलौज की बात थी, ये गलत बात है। उसमें गाली-गलौज की बात नहीं थी, वो सिर्फ इख्तिलाफ की बात। अच्छा, एक दूसरे एंगल से आप देखिए, सोचें, मैं फिर बात खत्म करता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु गाली दे रहे थे दीवार से। आप सोचें कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इतने बड़े मुदब्बिर थे, इतने बड़े सियासी आदमी थे, जो सुलह हो चुकी है, सुलह हो चुकी है, सुलह होने के बाद गाली देंगे, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा
मसला आएगा, यानी कितना बड़ा इंतशार फैलेगा। जबकि सुलह की, अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी सवाल के जवाब में मैं एक वजाहत कर चुका हूँ कि सुलह की पेशकश सबसे पहले मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पेश की, उसको अमली जामा पहनाया हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, उसको कबूल किया हसन रजी अल्लाह तआला ने। तो जो सुलह पसंद हैं, तो मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु वो आखिर ऐसी इंतशार वाली बात क्यों करेंगे? तो ये जो है उनके जो मजमूई तर्ज अमल है, उनकी जो मजमूई सियासत का जो तरीका है मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कोई आदमी एक, ये तो बहुत बच्चाना बात हो जाएगी कि गाली गलौज की बात करें और जो है मामला जो है फिर से जो है मामला भड़क जाए। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने सुलह की थी, अगर ये गाली देते सुलह के बाद, तो आप ज़रा सोचें कि क्या हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको बर्दाश्त करते? क्या वो एहतजाज नहीं करते? क्या वो नकीर नहीं करते? पर वो आवाज़ नहीं उठाते? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि इसके उल्टा आप देखिए मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मिलता है कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुआविया रज़ी अल्लाह के पास आते थे और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें जो तहाइफ़ देते थे, वो ऐसे तहाइफ़ देते थे कि उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। चुनांचे एक मरतबा आए और कहा कि मैं आज आपको ऐसा इनाम दूँगा, ऐसे तहाइफ़ दूँगा कि आज तक मैंने किसी को नहीं दिया है। फ़क़बिलहा, तो उनको दिया जब, तो ये 400 दीनार या ऐसे कुछ है, 400 का लफ्ज़ है कि 400 तक उनको दिया। फ़क़बिलहा, और हसन रज़ी अल्लाह तआला ने फिर कबूल किया, सही सनद से है। तो ज़रा आप सोचें कि अगर गाली देते मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उनके साथ हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का ये तामुल होता कि उनके उनसे जाके हदाया लेते, उनके तहाइफ़ लेते। आप देखिए वो अहले कूफा, सही सनद से साबित है कि अहले कूफा खुतूत भेजते थे, किसके पास? हसन रज़ी अल्लाह के पास। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन गद्दारों के खुतूत को खोलते भी नहीं थे, उठा के पानी में डाल देते थे। ये गद्दार हैं, जिन पर एतमाद नहीं, जिन पर भरोसा नहीं, उन लोगों के खुतूत को खोलते भी नहीं थे, उठा के डाल देते थे। तो जिनका ये गद्दारों के साथ उनका ये जो है तामुल है, तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अगर ऐसा कुछ करते, तो वो उनके घर पे कदम नहीं रखते, उनके पास जाते ही नहीं हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसलिए ये बात किसी भी तौर से मुआविया रज़ी अल्लाह के पास की तरफ अगर आप मंसूब कर रहे हैं, तो अहले बैत की तरफ से जो खामोशी दिखती है इस पर, तो सोचिए कि आप अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम पर भी एक तरह से आप ऐब लगा रहे हैं कि वो ये सब सुनते रहे, सब बर्दाश्त करते रहे। इसलिए ये बात किसी भी सूरत में मानने वाली नहीं है। अच्छा, एक आखिरी बात पेश करके मैं बात खत्म करता हूँ कि बड़ी अजीब बात ये है कि जो लोग मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ऐब लगाते हैं, ये कहते हुए कि वो गाली देते थे। हैरत की बात है कि ये लोग अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से लानत और सब की बातें नकल करते हैं कि ये जैसे इब्न अबी शैबा की एक ज़ईफ़ रिवायत नकल करते हैं कि ये तो बाकायदा लानत करते थे नमाज में मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज पर। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से वो बात जब आती है, तो ये उसको फ़ज़ीलत में शुमार करते हैं। कहते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा था। लेकिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से जब वो बात इनके सामने आती, इनके समझ के मुताबिक आती, तो कहते हैं ये ऐब की बात है, अजीब मामला है कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ आप मंसूब करते हैं। उनसे देखिए हम किसी से भी साबित नहीं मानते। सब की बात या लानत की बात दोनों में से किसी से भी साबित नहीं है। ना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है, ना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है। लेकिन ये रवाफिज़, ये दोनों के ताल्लुक से ये बातें मंसूब करते हैं। लेकिन जब मुआविया पर मंसूब करते हैं, तो उसको मुआविया के लिए ऐब गर्दानते हैं। लेकिन जब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब करते हैं, तो उनकी फ़ज़ीलत गर्दानते हैं। यानी उसमें भी मुआविया पर ऐब लगाते हैं कि देखो अली ने मुआविया को ऐसा कहा। यानी अजीब इन लोगों की खोपड़ी है, अजीब इन लोगों का दिमाग। यानी मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान से गलत बातें निकलवाएँगे, झूठी रवायत की बुनियाद पर, और कहेंगे कि देखो मुआविया कैसे हैं, उनकी ज़बान कैसी है। और फिर अली रज़ी अल्लाह की तरफ से लानत की बात निकलवाएँगे अपने जो है ज़ईफ़ रवायत की बुनियाद पर, फिर कहेंगे देखो मुआविया पे तो लानत कीजिए। अजीब बात है ये। तो बहरहाल खुलासा ये है कि ये जो सही मुस्लिम की रवायत है, जिसे बार-बार पेश किया जाता है, और ये इनकी सबसे अहम जब भी इनसे पूछो गाली गलौज की बात, तो ये हदीस सबसे पहले लाके रख देंगे। इसके अलावा सारी रवायत से बात करना तो बड़ा आसान है, ज़ईफ़ रवायत है, लेकिन चूँकि सही मुस्लिम में, इसलिए लोग इसको समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने पूरी डिटेल आपके सामने रखी है कि इसमें गाली गलौज की ऐसी कोई बात नहीं है। सब का लफ्ज़ वो भी साबित नहीं है, लेकिन जो भी है मुजमल है, तफ़सील नहीं है। तफ़सील आप जाके देखेंगे तो चूँकि वो जुमला भी साबित नहीं है, उसकी कोई सनद नहीं है, लेकिन इस मेयार की जो रवायतें हैं जाके देखेंगे तो सबकी जो तफ़सील डिटेल मिलती है, वो सिर्फ़ इख्तिलाफ़ राय की मिलती है। और यही बात इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने कह रखी है। तो सिर्फ़ इख्तिलाफ़ की बात है, उसके लिए सब का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया है। जैसे सही बुखारी में आया था कि 2 नबियों की फ़ज़ीलत पे बयान करते हुए सब का लफ्ज़ आ गया,
تو اسی معنی میں، صرف اختلاف کے معنی میں، یہ گالی گلوچ کے معنی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔